यूक्रेन च जदों फरवरी के महीने पिछले साल ऑलमोस्ट 18 महीने पहला रशिया अटैक करता है एक सॉवरन मुल्क के उत्ते और एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस खड़ा हो जाता है। लखां लोग जिहड़े ने वो भज रहे ने, दूजे ने कोई प्रैपरेशन उस किस्म की है नहीं सी। दुनिया पोलराइज होंदी, प्रो रशिया खैमा, दूजा खैमा तो सिख भाई कन्हैया के रस्ते तुरे हुए वो उत्थे पहुँच जाते हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर भी, रोमानिया के बॉर्डर पर भी जोड़े वो आ रहे हैं और किस लैवल के उत्ते उन्होंने अपनी थां बनाई कि भी किवें उहदा इंपैक्ट पोलीटिकल है, कितनी वड्डी गुडविल है यूक्रेनियंस। G20 समिट के दौरान यूक्रेन का एक सीनियर जर्नलिस्ट उन्हें मेरा हाथ घुट के फड़ लिया। ओनली लेटर जॉन मैकगवर्न said that he always makes it a point to thank the Sikh community for the immense humanitarian help during the war in Ukraine. It is truly heartwarming to hear such stories. The Sikh community is known worldwide for its principles of selfless service and humanitarian effort. दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भावें सिख कौम का अपना कोई मुल्क नहीं है पर 5 बिलियन सिख डायस्पोरा की बदौलत सिख एक सॉफ्ट पावर वजों उभरे हैं। एक भारतीय सिख पत्रकार ने G20 दौरान यूक्रेन के एक पत्रकार नाल होए मेल का जिक्र किया है, वो जो तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये जड़ा लफज सॉफ्ट पावर है ये पिछले दहाके दे विच ही ज़्यादा इस्तेमाल होया। अच्छा, क्योंकि पावर तो पावर हुंदी है, सानू यही पता है भी दुनिया मन दी जोरां नू कोई पुछे ना कमजोरां नू। जहाँ असी पंजाबी च कहंदे सी कि भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुसी रसीद दिखाई जाओ कि भी मझ तुसी खरीद के लिआए हो तुहाडी है, उन्हें डांग फड़ी हुई है, सिर च मारन नूं फिरदा, कहंदा दस किहदी है, वो संगल फड़ा दिंदा है, कहंदा जनाब तुहाडी है। लेकिन ज्यों-ज्यों दुनिया दे विच जिहड़ी बेसिक फितरत है, जिहड़ी ह्यूमन बीइंग दे विच बिल्ट इन है, जिहड़ी जिसनूं तुसी शैतानी कहो, हालां जिहड़े सैमेटिक मजहब ने वो तां रब दे बराबर दूसरी होंद शैतान दी मनदे ने, शैतानी फितरत ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਆਫ ਐਟਰੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਬੇਘਰ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਉਜਾੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ 37 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲੈ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਅਲਗਾਵਵਾਦ, ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਪਕ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਵ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਹੈਲਮਸ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕਦਮ 85 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ। ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਔਰ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਚੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਰੋਲ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ 1849 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, 1947 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟ 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਸੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁਚੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੀਕੇਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੈ ਸੀਰੀਆ 'ਚ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਕਿਉਂਕਿ 17-18 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀਕੇਨ ਸੀ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਹੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨੈਕਡੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਨੂੰ ਹੜਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ NGOs ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਆ ਖੈਮਾ ਦੂਜਾ ਖੈਮਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ DC 'ਚ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਾਇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ANI ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ BBC ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ G20 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਅਨੈਕਡੋਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਦਿਸ ਲਵਲੀ ਐਨੈਕਡੋਟ ਫਰੋਮ G20 ਮੀਟ। G20 ਮੀਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ G20 ਸਮਿਟ a senior journalist from Ukraine suddenly held my hand tight। ਕਿ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਨਲੀ ਲੇਟਰ ਜੌਨ ਮੈਕਗਵਰਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, said that he always makes it a point to thank the Sikh community for the immense humanitarian help during the war in Ukraine। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਲੇਟਰ ਜੌਨ ਮੈਕਗਵਰਨ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕਸ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ to thank the Sikh community for the immense humanitarian help during the war in Ukraine। It's truly heartwarming to hear such stories। ਇਹ ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਚਾਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। It's truly heartwarming to hear such stories। The Sikh community is known worldwide for its principles of selfless service ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਫਰਟਸ। ਇਹ ਹੈ ਸੌਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ G20 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਜਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਵਾਂਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ 30-35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਨੈਕਡੋਟ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।